जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करंतु आपण मैंने समस्ते भले था सब हसु था। तो सांग मैंने आपण तो जानी थे आम ओडिशा रे 30टी जिले में होमगार्ड बाहरी। तो बर्तमान सबू किसी जिले में फॉर्म पड़ूँ आ किसी जिले में भी फिजिकल रिटर्न पे नोटिस पलि आसला। तो 1 तारिख तो केन्द्रापड़ा जिले में रिटर्नटा फिजिकलटा हम तो नोटिस तो बाहर जाइए आप देखिए मो चैनल भी वीडियो पकई। तो आप जानी रिटर्न एग्जाम जो हम तादे ओडिया एसेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण रसे भी भल मार्क उठी थाए। आपण मानू आज एसे विषय किसी टिप्स कहबी जहाँफल कि आपण मैंने एसे भल मार्क रखिपारे। आसे लिखार शैलीटा माने एमती भल भाव पॉइंट दे एसे लिखिले जमती लिखा द्वारा भल मार्क एसे आपण मैंने रखिपारे। तो एसेटा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक कहीं एसे आमको 100 शब्द लिखापी देसी एसे भी भल मार्क भी देसी एसे भी भल मार्क आम रखिपार। आम लिखा शैलीटा जानिले ठीक भाव में तुम भल मार्क रखिपार। आम जो सेमती 2 पेज लिखिदेवा ताले पॉइंट दे न लिखा ताल आम भल मार्क रखिपार ना से कम मार्क देदेवे। थर 10 मार्क जगह 5 मार्क देवे। जदि आम ठीक शैली लिखा तो 10 रु 10 पूरा फुल मार्क एसे रखिपार। तो सांग मैंने चलतु मुझे आप गोटे एमती एसे लिखि रखी देखी आप यही टाइप एसे निहाती भाव में आपण मैंने होमगार्ड एग्जाम देखापी पाइबे। पूरा बहुत बहुत इंपोर्टेंट मुझे लिखी आप शैली लिखे पूरा एसे फुल मार्क आप रखिपारे। तो रुहतु मु लिखि रखी। तो चलतु आप देखा एसे केमती लिखिले आपण मैंने होमगार्ड एग्जाम जो एसे आसो आपण मैंने भल मार्क रखिपारे। तो चलतु मुझे देखा सांग मैंने आपण मैंने यही टाइप एसे निश्चिंत भाव देखापी पाइबे। तो यही एसेटा केमती लिखा द्वारा भल मार्क आम रखिपार एग्जाम रे। तो चलतु मुझे पढ़ेगी शुणी दूसरी। तो देखो यहाँ अच्छी वर्षाकालीन पल्लीर दृश्य। तो देखो प्रथम लिखे हेडिंग दे प्रथम लिखे उपक्रम। देखो लिखी उपक्रम। तो मुझे पढ़ी शुणी दूसरी। पल्ली प्राकृतिक सौंदर्यर गंथाघर पल्लीर यही नर्सचिक शोभा संपद जुगे जुगे कवि लेखक भावुक और दार्शनिक मानक आकृष्ट करी आसुची। ऋतुचक्र आवर्तन रे पल्ली नव नव सुषमारे मीमंडित होता है। प्रचंड प्रचंड रौद्राल पक्लिष्ट धराबक्षरे जेतेबेले रिमझिम संगीत गान करी प्रकृति अवतरण करे सेतेबेले पल्ली प्राण आनंदरे नाची उठे। सांग माने प्रथम उपक्रम लिखिदेवे। तापरे पल्लीर आकाश वर्षाकालीन पल्लीर आकाश अत्यंत मनोहर। वर्षा आगमन रे आकाश घन कृष्ण बादल रे आच्छादित हुए। सते जेपरी एक कृष्णकाय चांदुआटीए टाणी दिए। मेघ तोଳରେ चपला चिकचिक करे मनरे प्रत्यय हुए सते जेपरी मेघकन्या आकाश रे अवस्थान करिअछि। अविरत बारिधारा आकाशरू पातित हुए मने हुए मेघमान लोतक भक्षण करुछि। मेघ उढाଳରେ सूर्य उंकी मारती। आकाश अंगन रे मेघ साथी रे अनेक समय रे रही थाए। पल्ली पर्वतर दृश्य पल्ली सन्निकट पर्वतर दृश्य अतीव मनोरम शैल विग्रह रे धवल अभ्रखंड पल्लीर सौंदर्य को बंधन करिथाए। राधानाथंग भागरे तार भव्य चित्र देखा मिले। ठाबे ठाबे शैल नील विग्रहे धवल अभ्रखंड की शोभा बहे। अनंत आकाश बक्षरे भासमान मेघ खंड वायु चालित होई गिरिमाल सबुज अंगरे क्रीड़ा करती। पल्लीर दृश्य सांग मैंने वर्षाकालीन पल्लीर दृश्य अत्यंत हृदय स्पर्शी। पल्लीर सूक्ष्म नीरस धूसर बक्ष उपर नूतन सबुजिमारे एक प्रलेप पड़ी थाए। बलय व्यापी सबुज शस्य क्षेत्र में पल्लीर सौंदर्य को सतगुण बंधन करिथाए। सेही दिगंत विस्तारे दृश्यावली रे माटीर संतान कृषक आत्मविस्कृति हुए। आवरित भारी धारा को से भ्रक्षेप नकरी तर्मसपर हुए। पल्लीलना पुष्करिणी और नदी घाटरू चलचंचल पादरे काखरे भरा जलसी धरी प्रत्यावर्तन करे। से फलपृष्ठ माने वर्षा ऋतु आम फल सब देखा पाई था। कदम्ब किया केतकी मल्ली मालती टगर तराट
ନିଆଳି ସେବତୀ ହରଗୌରୀ ପ୍ରଭୃତି ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ପଲ୍ଲୀ ରାଣୀର ବୁକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ। ସମୀରଣର ସେହି ସୁରଭିତ ପଲ୍ଲୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମହକିତ କରେ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ ଓ ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତି ପନିପରିବା ମିଳେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଚିତାଲାଗି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଝୁଲତା ଯାତ୍ରା ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ମାଦକତା ଭରିଦିଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ କଥା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଉପସଂହାର। ବର୍ଷା କାଳ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ନାନା ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭରିଦିଏ। ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଋତୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳେଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷି ହାରି। ପଲ୍ଲୀର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ପଲ୍ଲୀର ଶୁଷ୍କ ନିରସ ବକ୍ଷ ବର୍ଷା କାଳରେ ରସସିକ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭଳିଆ କରି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏସେରେ ଯେଉଁ ରଚନାଟା ପଡ଼ିବ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଚନା ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଏସେକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲେଖିବା ଶୈଳୀଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏସେରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନେ ଏସେ କେମିତି ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଏସେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଏସେରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା ଆମର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 60 ମାର୍କର, ଇଏ ତ ଏସେ ଗଲା। ଏସେରେ ତ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ଏସେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ ସେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ସେ ଜିକେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ରହିବ, ସେ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିବ। ମିଶାଣ ପକାଇବେ, ଲସାଗୁ ଗୋସାଗୁ ପକାଇବେ, ହରଣ ପକାଇବେ, ଏମିତି ରେସିଓ ପକାଇବେ, ଇଜି ପକାଇବେ। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପକାଇବେ। ନବମ, ଦଶମ, ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ଏଇ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ର ମ୍ୟାଥ୍ ସେମାନେ ପକାଇବେ। ପୁରା ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜନିଂ ପକାଇବେ। ରିଜନିଂ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ତାପରେ କରିବେ। ତରତର ହେବେନି। ତରତର ହେଲା ମାନେ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ କରି ବସିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଯଦି ଥିବ ବି ମାର୍କ କଟିଯିବ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବୋଧେ ଅଛି ଭାବୁଛି, କଟିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ବସିବେ, ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଆଉ ରିଟିନ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଆଉ 10-20 ମାର୍କ ପଚାରିବ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଦମ୍ଭର ସହ ପଚାରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ପୁରା ମୁହଁକୁ ମୁହଁ, ପୁରା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ସେ କହିବେ କି ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାରନ୍ତୁ ନ ପାରନ୍ତୁ, ପୁରା ଜୋସ୍ରେ କହିବେ। ନାହିଁ ସାର୍ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଜୋସ୍ରେ ଆପଣ କହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ପିଲାର ପାରିବ। ସେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନିହାତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ପୋଲିସ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏମିତି ସେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କି ଆମ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ କହିବେ। ପୁରା ଯାହା ବି କହିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି କହିବେ ପୁରା ସ୍ପଟଲି କହିବେ, ପୁରା ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପୁରା କହିବେ, ମାନେ ଥଙ୍ଗେଇବେନି। ଥଙ୍ଗିଲେ ସେ କହିବେ ପିଲାଟା ପାରିବେ, ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭଲ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ତାରିଖ ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ହୋମଗାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା କଭର ହେଇଯିବ। ହୋମଗାର୍ଡ଼ଟା ନୋଟିସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଏଇଭଳିଆ ଏସେ ଆସିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏସେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏସେ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଉ ଭାଇଟାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଯଦି ବି କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି କରିଦେଇଥିବି, ତ ସାନ ଭାଇ କି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଭୁଲଟା କ'ଣ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।